ویلکم بیک. پی ڈی ایم کا جلسہ اور حکومت کی اسٹریٹجی اس پر بات کرنی، لیکن اس سے پہلے میں انٹرو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاست کی پستی کا یہ عالم یہ ہے کہ ٹویٹر پہ آج صبح اتنی گندی زبان کے ٹرینڈ چلے ہیں، جس کی بنا پر اس پروگرام کے سلسلے میں درخواست کریں کہ خدا کے واسطے اس ٹویٹر کو بچے بھی استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کوئی اچھا کریں. ٹرینڈنگ ہونا گندی چیز کی یہ کتنی عمدہ بات نہیں ہے. بہرحال ایسے موقع پر جب اپوزیشن بھی اعتماد میں نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان بھی اعتماد میں نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میں گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہوں، اور پی ڈی ایم کے پہاڑ میں یہ دیکھنا ہے کہ شیر پہلے نکلے گا کہ تیر پہلے نکلے گا. ہمارے ساتھ سردار تنویر الیاس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ بھی ہیں. اس پی ڈی ایم کی سچویشن سے بیسک چیلنج پنجاب کو اس وقت، کیونکہ آخری جلسے سے متعلق آواز دی گئی ہے. اور یہ صاحب سردار صاحب ہیں، ذرا پوچھ لیں. سردار صاحب، یہ جو مینار پاکستان پہ ایک تو سٹینڈرڈ قائم کر دیا خادم حسین رضوی صاحب نے، اور وہ سٹینڈرڈ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جنازے والا سٹینڈرڈ جو ہے شاید وہ آگے کوئی میٹ کر سکے. یہ جو اس جلسے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مینار پاکستان میں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے اس کو ڈی جے کو پکڑ لیا، جو ڈی جے آپ کا تھا ایک زمانے میں. آپ پہلے نون لیگ نے پہچانے کو پکڑا تھا، اب آپ نے پکڑ لیا اس کو. اوریہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خدارہ قوم کی جان کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی جان خطرے میں ہے، اور آپ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اپنی سیاست برائے سیاست چمکانا چاہتے ہیں. اور اس وقت جلسے جب آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ان جلسوں کے اندر کوئی ہمیں مقصدیت بھی نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جلسوں کے لیے آپ 1-2 ماہ ویٹ کر لیں. جلسوں کے لیے آپ کے پاس بڑا کھلا ٹائم ہوگا، گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی، لیکن آپ قوم کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور کرونا کی جو وبا ہے، یہ صرف پنجاب میں نہیں، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں، اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہر روز آپ ان ملکوں میں جہاں پہ فیسیلیٹیز سختی سے روک دینا جی، سختی سے روک دینا. یہاں سختی سے روک وہ دیں. دیکھیں، پھر جب وہ گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی لوگ واہ ویلا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ان کا حق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ اگر آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ اگر اس راستے کی طرف نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا ان کے لیے. کیا انتظامات کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس سارے آپشن موجود ہوتے ہیں. ٹھیک، آپشن تو موجود ہیں. ایک میں جو اوریہ صاحب آپ سے گزارش کر دوں، جو آپ نے خادم رضوی صاحب کے جنازے کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ خادم رضوی کے جو فالوورز تھے، جو چاہنے والے تھے، جو انہوں نے مینار پاکستان کے اندر جنازہ گاہ میں جنازے میں شرکت کر کے جو ٹرینڈ دیا ہے، اور جو ان کے لیے بینچ مارک کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کی یہ جو 11 کی 11 جماعتیں مل کے اس کا آدھا یا اس کا 1/4 بھی یہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، وہ خائف بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو یہ خوف بھی ہے، اس لیے وہ مختلف ہیلے بنے. اگر آپ جو پانی چھوڑنے والی بات ہے، آپ کوئی ایک ویڈیو کیوں نہیں جاری کرواتے وہاں پر کہ وہ پانی نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ یہ جو پانی کا وہاں پر جو شور مچا ہوا ہے مینار پاکستان میں. اب تو ڈی جے ہی لے گئے. اچھا، یہ بھی ہے. نہیں، ابھی آپ یہ دیکھیے، بالکل اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو روٹین کے جو پلانٹیشنز کو پانی ملتا ہے، یا گراس کو جو پانی روٹین میں ہر ایریے میں، آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں، ہم بھی لاہور کے رہنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس موسم کے اندر جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو پودوں کو جو روٹین کا پانی دیا جاتا ہے، آج تو بارش بھی ہوگی نا، آج پانی لگا دیں، بارش ہے، اللہ کا نظام آ جائے گا. آج تو سردار صاحب بارش بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا آؤ بغیر. یہ مجھے بتائیے، اب وہ یہ کہیں گے جی اب وہ اس بارش میں بھی جی ہاں، یہ مجھے بتائیے سردار صاحب کہ آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ مطلب کچھ ہم پہلے ملتان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ قاسم باغ جانے دیتے نا تو پتہ چل جاتا کتنی کو اوقات ہے. سچی بات یہ ہے. ٹھیک، ابھی بھی ہم کہتے ہیں یہ ڈی جے کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ جو کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے ڈی جے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے نیچے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مفت میں ان کے نمبر بنوا دیتے ہیں. ڈی جے کو بٹ ہونے کی وجہ سے تو نہیں اٹھایا. بالکل اوریہ صاحب، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ ہماری بیوروکریسی کا ایک بڑا نام رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک آپ کا اپنا نام ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے. نچلے لیول پہ ایڈمنسٹریشن میں، یہ جو تھانوں کے لیول پہ
इस लेवल पे बाद औक़ात ऐसी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं कि वो गवर्नमेंट को डिफेम करने का बाइस बनती हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास अगर ये कोरोना और हमें कौम की फिक्र ना हो तो इस अपोजिशन को, इस पीडीएम को बड़े पिंडाल मुहैया किए जाएंगे कि आपने जो शो ऑफ पावर करनी है पाइए, अपनी शो ऑफ पावर कीजिए, आपने जो खताबात करने हैं, जो कौम को इम्प्रेस करना है, अगर आपके पास कोई मकसद है, कोई एम है तो आप आके ज़रूर शेयर करें। हमें ये है कि जो लोग हमारे बचे हुए हैं, हमारा चूँकि जो गुर्बत में आप ये देखें कि हमारे कुंबे का साइज़ बहुत बड़ा होता है और चंद मरले के घरों में फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उन लोगों को कभी कीमे का नान, कभी कैश 3000 4000 पर पर्सन के हिसाब से या कोई और ऐसी बिरयानी या कोई ऐसी अट्रैक्शन दे के एक्सप्लॉइट करके, तो हम ये समझते हैं कि लोगों को खतरे में डाला जा रहा है और उससे कई हज़ार और कई लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज हम इसलिए इनको ये कह रहे हैं कि जी आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आपको बड़े बड़े ग्राउंड मुहैया किए जाएंगे, आप आके अपनी ताकत का जरूर मुजाहरा कीजिएगा। आखिरी बात यह है कि आप एक इस वक्त उसमें प्राइवेटाइजेशन के भी इंचार्ज हैं पंजाब के, और उसके साथ साथ देखिए कोरोना जो है बढ़ता जा रहा है। मैं सर सीरियस सरदार साहब, इस दुनिया पूरी जो है वो वैक्सीन के चक्कर में, आप जब में एक पूरा 15 मिनट का सेगमेंट कर चुके हैं, 3 किस्म की वैक्सीन आ गई हैं। एक ऐसा लगता है किसी एरिस्टोक्रेट की, ऐसे बंदे की जो कि अपना जैसे सर रजाक दाऊद टाइप बंदे को कमाए लेगा, एक जो है बीच में कोई अपना ब्यूरोक्रेट या वो पॉलिटिशियन ले लेगा, एक को मिडिल क्लास किस्म का एंकर ले लेगा। गरीब आदमी के लिए तो अफोर्डेबल नहीं होगी, इसके बारे में कुछ सोचा है? अव्वल तो वैक्सीन की बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो ये जो सूरत हाल है। और यह साहब जो इसमें मैं आपके साथ जो एक अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा। देखिए हमारा जो ब्रदर मुल्क है, दोस्त मुल्क है, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो चाइना है। ठीक है। और चाइना के ऑफिशियल्स के साथ मेरी पिछले हफ्ते में 2-3 सीनियर लेवल पे मीटिंग हुई है। चाइना भी इसी महीने में दिसंबर में वैक्सीन जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। और चाइना ने जो वैक्सीन जो दी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट है। और चाइना ने ये भी कहा है कि जी वो इसकी अनाउंसमेंट के साथ ही दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों को इसकी वो कोशिश ये करेंगे कि उनकी मैक्सिमम मदद कर सके। तो पाकिस्तान के हवाले से तो आपने माजी में भी देखा कि चाइना की वहाँ की आर्मी के लोग भी यहाँ पे डॉक्टर्स आए, उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को असिस्ट भी किया। तो हम ये समझते हैं कि एक जो वैक्सीन इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, उसको जिस टेम्परेचर में शिफ्ट करना है या कैरी करना है, वो टेम्परेचर भी मैनेज करना कोई ईजी नहीं होगा। कोई -17 टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ वैक्सीनेशन जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में लोगों को सरदार साहब उससे पहले पीडीएम का टेम्परेचर कम कर लें। आपके साथ शेयर करूँ कि चाइनीज ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है वो बहुत जल्द पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी, प्रोडक्शन भी शुरू कर लेंगे इस वैक्सीन की इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सरदार साहब। हमारे साथ मौजूद थे मोमिन खसूसी वज़ीर आला पंजाब। वो करते देखिए पीडीएम का देखिए 2-3 चीजें खान साहब को बतानी चाहिए। एक तो ये है कि जिस डीजे आपने पकड़ लिया, आपका इसी डीजे को आप नवाज पर आपने शोर मचाया था, अब जिसने भी पकड़ा है, पहली बात तो ये है आपके पूरे इमेज को उन्होंने खराब कर दिया। क्या आप कहते हैं खुली, जिस 3 दिन पानी ना देते भाई, ठीक है, पीएचए मेरे बताने का रोज तो नहीं घास तो पानी दिया जाता ना, ठीक। और दूसरी बात यह है कि पहली बात है कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई कि अगर पानी आ भी गया, लोग तो जो परवाने होते हैं वो तो अपना ओलों में खड़े होते हैं। ये परवाने तो नहीं होंगे ना जो होंगे, ऐसे ये दीवाने तो अच्छा ये दीवाने हैं। अच्छा बहरहाल एनी हो, लेकिन ये है कि इस पूरे के पूरे पीडीएम का स्टैंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा। कोई मुतबादल की सूरत हाल नहीं, कोई किसी किस्म का निज़ाम की, एक कहता है निज़ाम तब्दील करना है, एक कहता है उसको वापस करना है, एक मतलब मगर सर वज़ीर ऐलान कह रहे हैं ना कि मैं जो फैसिलिटेटर हैं, यानी तंबू लगाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले, इनको ये उस दफा नहीं, ये आप उनसे साथ ज्यादती कर रहे हैं। स्टेट हैज टू पुट दिस फुट डाउन। या तो कहो कि हैं, हम देखेंगे कौन, क्योंकि इससे बंदे मर रहे हैं। देखे ना, आपके रोज बंदे मर रहे हैं यार। मैं कल खुर्शीद गौर कलम साहब को कलम दफनाया हमने, पूरा हफ्ता हम जनाजे पढ़ते चले आ रहे हैं। या तो कह दो खबरदार, मरियम नवाज हो या फजल रहमान, हम उठा के तो हम उनको बंद करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से बंदा मर रहा है। या ये कहो या को जो मर्जी करना है करो, तुम जानो और जिसके घर में लाश पहुंचती है वो जाने। खुल के बात होनी चाहिए। बहरहाल हल तो ये भी नहीं है, बहरहाल हुकूमत को खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा। ऐसे मौके जब कहा जा रहा है कि ग्रैंड डायलॉग के लिए भी तैयार है, तो ये बेहतरीन मौका है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।